ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 470 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ यानी कि संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ चिट्ठी लिख के एक बार फिर दखल देने की मांग की है कि एक बार फिर जो गल है वो तोड़ी जाए। मेरे सहयोगी अनमोल गुलाटी मेरे नाल जुड़ चुके ने चंडीगढ़ तो। अनमोल, जेकर गल की जाए तो करीब 6 महीनों का समा हो चुका है। बरसातां भी लंघ गईयां, गर्मी भी आ गई, ठंड भी लंघ गई ते हुण जाके किते ना किते संयुक्त किसान मोर्चे ने अपील की है, उड़ीक सीगी कि किते ना किते सरकार उन्हां तक पहुँच करेगी, किते मन दे विच तरस आएगा, पर तरस नहीं आया सरकार नूं। हुण जाके खुद पहुँच करन दी कोशिश की गई है संयुक्त किसान मोर्चे वालों। की लगदा है कुछ ना कुछ जवाब अगों आएगा, क्योंकि 11 गेड़ की गलबात किसी सिट्टे नहीं चढ़ी। कि लगता है होर बैठकां होणगीआं? परम जो किसानी मोर्चा बॉर्डर के उत्ते शुरू होया तो उस तो बाद मीटिंग्स का दौर भी शुरू होया। जो 26 रैली कटनी सी उस तो पहला काफ़ी मीटिंग्स लगातार हुई, एक एक दिन के गैप के मीटिंग्स हुई तो उस तो बाद किते ना किते मीटिंग का दौर जो खत्म हो गया सीगा। हुण केंद्र सरकार वालों बार बार कहा जा रहा सीगा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ जस्ट अ कॉल अवे। तो साफ तौर पर जिहड़े कॉल जिहड़ी की करनी सीगी, मतलब कहा गया सीगा कि किसानों नूं एक कॉल लैनी होवेगी कि मीटिंग करनी है, लेकिन मीटिंग के लिए ना सरकार वालों सद्दा दिता गया ना ही किसानों वालों। तो हुण किसानों वालों एक चिट्ठी भेज के जिहड़ा की है प्रधानमंत्री नूं एक सद्दा दिता गया कि गलबात अगे वधाई जाए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके नाल लंबा समा किसानों नूं उड़ीक सीगी कि केंद्र सरकार जिहड़ी की है वो कोई पहल करूगी, लेकिन केंद्र सरकार वालों साफ तौर पर कह दिता गया सीगा कि पहल हुण किसानों नूं करनी होवेगी। तो हुण किसानों वालों पहल कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक चिट्ठी सद्दा दिता गया दे लई गलबात नूं अगे वधाउण दे लई। तां बिल्कुल कहा जा सकता है इस वक्त किसान भी जिहड़े की है इस मूड च है कि कोई ना कोई शायद हो सकता है कोई सिट्टा निकले गलबात करके, क्योंकि टेबल टॉक ही एक इहो जिहा तरीका है, इहो जिहा जरिया है जिहदे जरिए कोई सिट्टा जिहड़ा कि निकल के आ सकता है। पहला भी काफ़ी मीटिंग्स होईयां, इस तो पहला काफ़ी मीटिंग्स जिहड़ी कि लगातार एक एक दिन के गैप दे विच चल रही सीगी। जदों आखिरी मीटिंग हुई 26 जनवरी तो पहला, उस तो बाद कोई भी बैठक जिहड़ी कि नहीं हुई। उस तो बाद ना ही किसानों वालों कोई सद्दा दिता गया ना ही केंद्र सरकार वालों, क्योंकि केंद्र सरकार वालों पहले ही कह दिता गया सीगा कि हुण सद्दा किसानों नूं देना होवेगा। किसान दसणगे कि कदों उन्हां नूं टेबल टॉक दे लई वो तैयार ने, कदों वो राजी होणगे। गलबात किसानों वालों पहल जिहड़ी कि कर दी गई है। तो बिल्कुल केंद्र सरकार का जवाब आना भी लाजमी है कि केंद्र सरकार वालों भी जवाब दिता जाऊगा बैठक के लिए। लेकिन बैठक के की कुछ सिट्टा निकल के आंदा, क्योंकि हरे तक किसान जिहड़े की हैं वो अपनी मंगां नूं लै होए ने। अपनी मंगां नूं लैके उन्हां वालों साफ तौर पर कहा गया कि जिहड़े खेती कानून ने इन्हां नूं रद्द करवाया जाए। उत्थे ही जेकर केंद्र सरकार की गल की जाए तो स्टे की गल की जा रही है। तो वेखना होगा तमाम चीज़ों के विच की कुछ रुख हुण किसानां दा है, की कुछ मायने इस जिस तरीके नाल पत्र लिखा विच साफ तौर पर संयुक्त मोर्चे दी की कुछ हुण जिहड़ी शर्तां ने की कुछ पॉइंट्स के उत्ते किहड़े नुकतिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ किसान इस वक्त गलबात करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ किसानों वालों ਜਿਹੜੇ ਕਿ कोई स्टेटमेंट दी जाऊगी या फिर
जो कोई समा या फिर कोई तारीख ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 5278 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ 172 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 8652 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5,28,676 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 63,470 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,888 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 687 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 565, ਜਲੰਧਰ 486, ਐਸਐਸ ਨਗਰ 'ਚ 336 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 342 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 380 ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ 260 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 282, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 256 ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 162, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 191, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 164, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ 70 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਰੋਪੜ 'ਚ 95, ਮੋਗਾ 'ਚ 61, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 61, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ 66, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 123, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 380 ਤਾਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਲਿੰਦਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਿੰਦਰ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲੇ। ਜੀ ਬਲਿੰਦਰ, ਮਾਮਲੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4300 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸੀ, ਹੁਣ 3500 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੰਗਸ, ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਿਕਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਹੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਲਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਵਾਨੰਦ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਵਾਨੰਦ, ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਵਾਨੰਦ, ਜੇਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਇਹ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨ ਟੁੱਟਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੈਨ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰੋਨਾ ਜਿੱਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਉਮਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ? ਪਰਮ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਵਾਨੰਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀ ਪੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਖੰਡੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕਰੀ ਪੈਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਨਾ ਗਹਿਰਾਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਡੋਟ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅਨਟਰਸਟ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੈਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਦਾ 30,000 ਤੋਂ 40,000 50,000 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IMA ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। IMA ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਰੇਟ ਰੂਟ ਫਾਲਤੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼, PC ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ DC SSP ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਸੇ 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। DC SSP ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 48 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ BJP ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? BJP ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਾਤਲ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰਦ ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ? ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ 3 ਕਿ 4 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਢਿੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੇ ਗੁਣਗਾਉਣ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਸੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਊਗਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੰਗੇ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਨੇ? ਪੰਚਕੂਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ 2015? ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਦਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਪੀਏ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ST ਬਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ ਕੁਛ 20-50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰਗਾਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।